بتانا آپ کو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے آج صبح سے اپنے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اعلانوں کا بھی آپ کو پتہ ہے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق آج صبح سے کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی اقدام کے جواب میں ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکی میڈیا سے منسلک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز کے نئے نظام میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحریہ کے جہاز شامل ہونا لازمی نہیں ہے۔ اچھا جی، آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایران کے کسی ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے امریکی بحریہ کے جہاز قریب ہوں گے، جبکہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں نا بیک اینڈ فورتھ ہی چل رہی ہیں۔ ایک پروپوزل ایران کی طرف سے تھرو پاکستان گیا تھا، پھر صدر ٹرمپ کا کل بیان تھا، انہوں نے کہا جی میں دیکھوں گا، غور کروں گا، اور اب اس کا جواب بھی آ گیا ہے۔ تو وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی نا کالرز فون والی، وہ ابھی بھی پاکستان ہی بیچ میں جو کر رہا ہے میڈیشن۔ اچھا، ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں، اور اس سے پہلے ایرانی میڈیا نے امریکہ کو بھیجے گئے ایرانی امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے رکھی تھیں، جن میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے اور منجمد فنڈز کی مرحلہ وار بحالی کے مطالبے شامل تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگی گئی تھی، اور بدلے میں ایران بھی حملے کرنے سے باز رہے گا۔ مجوزہ امن منصوبے میں ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات تباہ کرنے کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور ایران کے نئے امن منصوبے میں عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے اور مشرق وسطیٰ پر مشتمل مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل تھی۔ وہ جو نئی تجاویز تھی نا، اس میں صرف ایران کی اپنی ہولسٹک تجاویز ہیں، جس میں مشرق وسطیٰ کے دیگر جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز شامل ہیں۔ جیسے ان کی ساری تجاویز میں ارد گرد کو بھی دیکھا جاتا ہے، جیسے بگن ود لبنان والی، یاد ہے نا آپ کو؟ ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی سے ان معاملات پہ گہری نظر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک معاہدہ تو طے نہیں پایا ہے، لیکن ہم ہر ہفتے ہی تقریباً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے، پھر بیچ میں لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اب دونوں اطراف سے تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ کیا امید رکھیں ہم؟ جلد کسی معاہدے تک پہنچنے کی خوشخبری مل سکتی ہے دنیا کو؟ میرے خیال میں نہ تو جلد ہی اور نہ ہی اچانک۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاہدہ پیچھے پک گیا ہے اور بس ہمارے سامنے آنے والا ہے اس وقت، بلکہ آج کے تاریخ میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم جتنی امید مجھے پچھلے ہفتے تھی اس سے تھوڑی کم ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امید نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریق جو ہیں میرے خیال میں آف ریمپ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ کوئی ان کو طریقہ مل جائے اس سے نکلنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی شرائط یا ان کا وہ ہے دوسرے کے لیے، وہ بڑا مشکل ہے۔ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ جیتے بلکہ ایران اپنی ہار مانے، اور ایران بھی اسی طرح چاہتا ہے۔ سو ناؤ دیٹ از، اب یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، صرف یہ نیگوسیشن کا مسئلہ نہیں۔ اس وقت جو ہے امریکہ میں ایک دھڑا ایسا ہے، اور اسرائیل بھی اس دھڑے کو ہی سپورٹ کر رہا ہے، جو یہ امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو سمجھانا چاہتا ہے اور جتانا چاہتا ہے کہ جناب آپ کا جو بلاکیڈ ہے وہ بڑا کامیاب ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ بس ان کی جو حکومت ہے وہ اتنی بکھری ہوئی ہے کہ آپ ایک اور دھکا دیں گے، ایک کوئی بڑا آپ اگر کر دیں گے نا اٹیک کائنیٹک، تو اس سے ساری گیم چینج ہو جائے گی اور آپ سب فاتح ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایران جو ہے وہاں سے بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ وہ نہ صرف تیار ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا تو اس کو توڑے گا سیز فائر کو، تو شاید اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی توڑ دے۔ سو ان دیٹ سینس آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہم معاہدے کے کسی کونے پہ کھڑے ہیں اور کل جو ہے آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے فائن، ہم بھی بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالتے کہ جی کل ہی ہمیں چاہیے، اب اتنا عرصہ گزر ہی گیا، اور پھر ان دونوں ملکوں کو شاید
बेहतर पता है हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट. हैविंग सेड दैट डॉक्टर आदिल, ईरानी तजावीज़ और अमेरिका के जवाबात की ज़्यादा तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन ज़रा बेसिक चीज़ें समझ आती हैं कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ख़ात्मा चाहता है और ईरान इस खत्ते से अमेरिकी फोर्सेस जो है ना उनका मुकम्मल एग्जिट हो जाए, इनखला हो जाए. दैट इज़ व्हाट देयर डिमांड इज़. अब ये क्या दोनों फरीक जो हैं ये इतने बड़े फैसले लेने की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, दिखा भी सकते हैं? दे कैन दे एक्चुअली गो अबाउट एंड अग्री टू ईच अदर्स डिमांड्स? लक्ष्य की अहलियत रखते हैं, लेकिन इस वक्त ये जाहिर नहीं है कि वो ख्वाहिश रखते हैं. और मेरे ख्याल में गुफ्तगू जो है वो तो यकीनन हो रही है न्यूक्लियर माहिदे के हवाले से, लेकिन न्यूक्लियर माहिदा ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में होगा. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो अगर कोई माहिदा होगी उसकी जो ख़तो खाल हैं वो रिलेटिवली अब हमें क्लियर हैं. और मेरा अभी भी यही ख्याल है कि उसका सबसे बड़ा जो लेवर है वो हुर्मुज़ होगा, कि दोनों जो हैं अपना ब्लॉकेड जो है वो पीछे करें. जैसे ईरान एक बार पहले कर चुका था, ईरान उसको खोले, और अमेरिका भी जो अपना ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करे. आई थिंक दैट विल हैव टू बी अ फर्स्ट स्टेप. न्यूक्लियर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अगर तो मोटी एग्रीमेंट होनी है तो वो तो पहले भी हो चुकी थी, ओबामा के ज़माने में भी हो गई थी, और फिर 60 दिन पहले हो गई थी ना, जब जंग शुरू हुई थी तो तकरीबन वो अग्री कर चुके थे सारी उन डिटेल्स पे. तो अगर मोटी एग्रीमेंट होगी तो वही होगी. उसके बाद जो आपको स्पेसिफिक्स चाहिए उसके लिए तो ये ख़तो किताबत से तो नहीं होगा. उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट बैठने होंगे, उसमें बहुत टेक्निकलिटी होती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और वो हफ्तों नहीं महीनों की एक निगोसिएशन होगी. सो आई थिंक अगर कोई एग्रीमेंट होनी है तो वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगी जिसमें बेसिक प्रिंसिपल तय हो जाएंगे. न्यूक्लियर के भी जो प्रॉबेबली वही होंगे जहां हम पहले थे, हालांकि अमेरिका उस पर कोई और वार्निश करना चाहेगा, और हुर्मुज़ के बारे में भी कि हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए, क्योंकि दुनिया का जो बेसिक इसमें फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे है. ऑलराइट, रिमेंस टू बी सीन कि क्या होगा. अच्छा, लास्टली अब से ये भी बता दीजिएगा कि इस जंग का अंजाम कुछ भी हो, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि जंग शुरू करना पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी सदर ट्रंप के नापसंदीदा तरीन फैसलों में से एक माना जा रहा है. या आप हमें इसकी वजाहत मज़ीद कर सकते हैं, क्या ऐसा ही है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि एक पॉपुलर सपोर्ट उनके ख़िलाफ़ है इस जंग को लेकर? क्या ये समझना गलत होगा कि ईरान से ज़्यादा सदर ट्रंप को एक माहिदा, एक ऑफ रैम्प फौरी चाहिए? आई एम नॉट श्योर. देखिए, जो आपका प्रेमिस है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप के लिए ये अमेरिका में भी बहुत अनपॉपुलर है. जिस तरह जो ट्रंप साहब का सुना ये है कि उनको लेगेसी का बड़ा ख्याल है कि दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी. ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दैट. तो अब तो ये जाहिर हो गया कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी ईरान की जंग की कम से कम इस वक्त जो है ईरान की जंग के हवाले से पहचानी जाएगी. जिस तरह इराक वॉर जो थी वो बुश की वॉर थी, जिस तरह वियतनाम वॉर जो थी वो निक्सन की वॉर थी, ईरान वाली जो वॉर है वो अब ट्रंप की वॉर पहचानी जाएगी. हालांकि हकीकत ये है कि वो ट्रंप से ज़्यादा नेतन्याहू की वॉर थी और नेतन्याहू की वॉर है, लेकिन ट्रंप के ऊपर वो मोहर तो लग गई है. ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका में ये अनपॉपुलर है, और पहले दिन से अनपॉपुलर है. अमूमन जंगें शुरू में अनपॉपुलर नहीं होती, क्योंकि जंग जो है वो अमूमन लोगों को इकट्ठा कर देती है, आपका नेशनलिज्म आ जाता है, अमूमन ऐसे होता है. लेकिन ये वाली जो जंग है, ये शुरू से सवाल ये पूछा जा रहा है, यार किस लिए लड़ी जा रही है, किसके लिए हम लड़ रहे हैं, और ये पहले दिन से. और उनका अपना जो बेस है मागा का, उसमें एक ये भी है कि जनाब हम तो हैं ही एंटी इंटरवेंशनिस्ट, तो हमने जो एंटी इंटरवेंशनिस्ट एंटी वॉर प्रेसिडेंट चूज किया था वो तो दुनिया का, हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर प्रेसिडेंट बन गया. उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया. उसने 11 जंगें ख़त्म करने के लिए इतनी जंगें शुरू भी कर दी, और ईरान में जाके फिर हम फंस भी गए. तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं, और ये भी दुरुस्त है कि एक तरह से नहीं, अमेरिका में भी इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन नज़र आ रही है. जहां मैं रहता हूं वहां जंग से पहले जो तेल की कीमत थी वो एक गैलन की तकरीबन $3 से कम थी. राइट सर, बहुत शुक्रिया. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू. दैट टाइम वी हैव. बहुत शुक्रिया आपके. वैसे बाकी आपने भी सही कहा है, नेतन्याहू की जंग तो नहीं रही है. दिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज यूएस अटैकिंग ईरान.